Right. So this study is about the person of Abraham, خب and it's about some promises that Abraham received, and their promises that are important for us today. So in the next few minutes, we'll take a look at what Abraham did and why it's important for us now. And خب I have a PowerPoint to illustrate it, so let's get that up as well. There we go. yeah. So Abraham was a man of faith, and he lived, let's see when he lived, about 2,000 years before the time of Jesus. So there's the chart. Each of these blocks is 100 years. That's where we are now after the year 2000. Okay. Jesus But was born about 2,000 years ago. would you like me to translate it? Yes, please. اوکی. خب درس امروز همونطور که دارین میبینین در مورد وعده‌های خدا به ابراهیم است که چجوری خدا ابراهیم فرستاد و چجوری وعده رسید به ابراهیم و چجوری وعده ها بعدها میرسند به ما. جدول زمانی که الان اینجا داریم میبینین در مورد همون دوران هست که چه زمانی ابراهیم متولد شد و چه زمانی میرسیم به عیسی مسیح هم که دارین الان میبینین. And Abraham was 2,000 years before the time of Jesus. و ابراهیم 2000 سال پیش یعنی قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد، یعنی 4000 سال پیش. So the length of time between Jesus and Abraham is about the same as the length of time between us and Jesus. پس اگر به دوران زمانی ابراهیم نگاه بکنین میبینین که دقیقاً 2000 ساله و زمان ما تا زمان عیسی مسیح 2000 سال، یعنی دوتاشون مشابه هستن. And for comparison, King David was about halfway between Abraham and Jesus. و پادشاه داوود هم 1000 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرده. The interesting thing is that there's a line of family descent, father to son, all the way from Abraham to David and from David to Jesus. میگه اگر بیایم نگاه بکنیم یه شجرنامه مثلا وجود داره که مثلا از ابراهیم میرسه به داوود و از داوود میرسه به عیسی مسیح، یه همچی شجرنامه وجود داره. Well, in the case of Jesus, it's his mother that's descended from David. و مادر عیسی مسیح هم از طرف خانواده داوود بود، یعنی با همدیگه هم نسل بودن. So Abraham is born in a city called Ur. اگر نگاه بکنیم میبینیم که ابراهیم توی شهری به دنیا آمده به نام اور. And that was a very civilized city. It had running water and mains drains. میگه شهر با تمدن بوده که حتی مثلا توش آب می اومده میرفته و بارون چیزان بوده. And it had buildings that were several stories high. و ساختمونایی توش ساخته شده بوده که مثلا چند طبقه بوده. اون زمان تو دور چند طبقه بوده. But Abraham left Ur and set off for the city of Haran. ولی بعد میبینیم که ابراهیم او رو ترک میکنه و میره توی شهری به نام حران یا جایی به نام حران مستقر میشه. And sometime before he reached Haran, it might have been while he was in Ur, he received a promise from God. میگه در همون زمانی که تو اور بود و داشت میرفت اینجا بود که یه وعده از طرف خدا دریافت میکنه. And that was a promise which required him, first of all, to leave his family and go on to the land of Canaan. و به خاطر همین بود که دیگه اینجا سرزمینش ترک میکنه و به جای میره به نام کنعان، که میگه آخرش اونجا مستقر میشه. تو نقشه داره میبینی. That's the area now that's Palestine and Israel. و این شهری که دارین با فلش میبینین داره نشون میده اونجا فلسطین و اسرائیل کنونی هست. So Abraham left most of his family behind
and came on just him and a cousin to Canaan. داریم میبینیم که ابراهیم خانواده‌اش رو ترک میکنه و بعدش دیگه به کنعان میاد. تو فلش دومش. And there he traveled around from one place to another and wandered around for the rest of his life. و بعدش داریم میبینیم که تو همون قسمتی که حالا فلش داره میچرخه هی در حال کوچنشینی و سفر بوده. And Abraham had a wife was called Sarah. ابراهیم یه زنم داشت، اسم زنش سارا بود. And when they left Mesopotamia, they were both very old. میگه زمانی که دیگه از او شهرشون خارج میشن، یعنی شروع به مسافرت میکنن، هر دوشون سال خورده بوده. And they had no children. و همینطور فرزندی هم نداشتن. So let's go on and see what promises were made to Abraham. If you go to Genesis chapter 12. خب حالا اگر بریم به پیدایش باب 12 متوجه میشیم که چه وعده‌های خدا به ابراهیم داده. So if you could read verses 1 to 3. از آیه 1 تا 3 میخونم، صفحه 23. پیدایش باب 12. خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی که تو را لعنت کند و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. So there are three parts of promises that Abraham received at this point. خب اگر به هم نگاه بکنیم میبینیم که ابراهیم 3 تا وعده مختلف یا 3 گونه وعده بهش داده شده. So the first bit was that Abraham was going to become a great nation. اولین وعده که به ابراهیم داده شد، بهش وعده داده شد که به قوم بزرگ تبدیل میشه. Now that meant he was going to have at least one child, and that child would have more children, and so on until there were such a lot of descendants of Abraham that he was a large nation. میگه اگر بخواست همچه اتفاقی بیفته، اول حداقل باید ابراهیم یه فرزندی میداشت، همونجوری که نداشت. ابراهیم فرزندی داشته باشه و بعداً از طریق همین فرزندش فرزندانی به وجود بیان و همینجوری زیاد بشه تا بشه به یه ملت تبدیل، یعنی تبدیل به یه ملتی بشه. پس ابراهیم به یه فرزند نیاز داشت. But that was quite difficult for Abraham to believe, because if you look at verse 4, you can see how old Abraham was. میگه و خود همین موضوع یکم باورش برای ابراهیم سخت بود، چرا که اگر آیه 4 نگاه بکنیم متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده. So he's already 75 years old and no children. داریم میبینیم که 75 سالش بوده ابراهیم و هنوز فرزندی نداشته. And his wife is only a year or two younger. و همسرش هم یکم از خودش جوانتر بوده. Anyway, the second part of the promise is that Abraham was going to receive a blessing. اگر بریم قسمت دوم وعده، داریم میبینیم که به ابراهیم قرار برکت داده بشه. So we were going to he was going to have a great name, it says. داریم میبینیم که قرار ابراهیم یعنی اسمش بزرگ بشه. I mean, everyone would know the name of Abraham. و به خاطر همین هم که میگه اسمش بزرگ بشه، یعنی به این معنی که همه اسم ابراهیم میدونن یا میشناسنش دیگه ابراهیم. That's obviously true. Here we are talking about Abraham. و خود همین موضوع هم حقیقت داره. اگر نداشت الان ما امروز اینجا نبودیم و در مورد ابراهیم حرف نمیزدیم. And I don't know the name of very many people from 4,000 years ago. میگه من از آدمایی که 4000 سال پیش زندگی میکردن حقیقتا یاد دوره یا خاطره ندارم، چون نمیشناسمشون. But I do know the name of Abraham, and I know the name of
some of his children. میگه ولی همونجور که دارین میبینین از آدمی که 4000 سال پیش زندگی میکرده ابراهیم، یعنی ابراهیم من میشناسم و همینطور چند تا مثلا از فرزندانش و چیزا. And the third point is that the blessing wasn't just going to be for Abraham, but for all the families in the world. میگه نکته سومی که وجود داره، این برکتی که قرار به ابراهیم داده بشه نه تنها برای ابراهیم هست، بلکه برای فرزندانش و حالا بقیه جهان هم هست. اونا هم در بر میگیره. And so Abraham obeyed God, he believed what God said, and he obeyed God, and he traveled on to the land of Canaan. داریم میبینیم که ابراهیم بهش وعده داده شد و ابراهیم از خدا اطاعت کرد و از سرزمینش بیرون اومد و به سرزمین کنعان رفت. And there he receives more promises. و به خاطر همین کاری که انجام داد، یعنی به حرف خدا گوش کرد، وعده‌های بیشتری خدا بهش داد. And fairly soon after he arrives in Canaan, he finally separates from the last people in his family that he was still with. میگه زمانی هم که رسید به کنعان، یعنی از سرزمینش عبور سفر کرد اومد به کنعان، آخرین افرادی هم که تو خانواده‌اش باهاش سفر کرده بودن اونا هم از دست داد، یعنی اونا هم از هم جدا شدن. So Abraham had traveled with Lot, who was his cousin, but now Lot goes on to down into the valley while Abraham carries on up in the highlands at the top. میگه یکی از اقوام ابراهیم هم باهاش بود به نام لوط و همین لوط تا کنعان باهاش بود، ولی اونجا دیگه ازش جدا میشه و به یکی از دره ها میره و تو یکی از هم دره سفر میکنه. ابراهیم هم میره حالا بالای تپه زندگی میکنه. So Abraham has now fulfilled the condition that God gave him to leave all the rest of his father's family. بله، همونطور که داریم میبینیم الان اینجا به ابراهیم وعده داده شده و بهش گفته شده که خودش و بقیه خانواده‌اش نجات پیدا میکنن و ابراهیم با بقیه خانواده‌اش رفتن دیگه، اینا همه با هم بودن. And Abraham receives some more promises as a result. و با خاطر همین پارسای ابراهیم خدا بهش وعده‌های بیشتری داد. So if we read Genesis chapter 13 and verses 14 to 17. خب حالا اگر بریم به صفحه بعد، پیدایش باب 13 از آیه 14 تا 17 شه بخونیم متوجه میشیم. صفحه 24. پس از آن که لوط از ابرام جدا شد، خداوند به ابرام گفت اکنون تو چشمان خیش را برافراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و غرب بنگر، زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا ابد به تو و نسل تو خواهم بخشید. نسل تو را همچون غبار زمین میگردانم، چنان که اگر کسی بتواند غبار زمین را بشمارد، نسل تو را نیز میتواند شمرد. برخیز و در طول و عرض زمین بگرد، زیرا آن را به تو خواهم داد. So we have this second set of promises. خب همونطور که داریم میبینیم به ما وعده های دوم داره نشون میدن کتاب مقدس، یعنی خدا وعده های دومش بهش داره میده به ابراهیم. And the first of those is that God would give the land where he's living to Abraham. و اولین قسمت از وعده های دوم ایه که خدا سرزمین کنعان به ابراهیم میده، سرزمین وعده. So it's not just to Abraham, though, it's going to be given to Abraham himself and to his descendants forever. میگه نه تنها به ابراهیم داده میشه، بلکه به فرزندان و نسل ابراهیم هم داده میشه برای همیشه، یعنی این سرزمین برای همیشه برای ابراهیم و نسل ابراهیم. So it's Abraham and to his descendants, and that means Abraham has got to have descendants. و باز داره اشاره میکنه، میگه به ابراهیم و نسل ابراهیم، و اگر اینطور باشه یعنی چی؟ یعنی ابراهیم قراره یه نسلی داشته باشه. So Abraham is possibly about 80 years old by this time, and he still has no children. His wife is getting
to be about the same age, no children, and yet there's a promise that there'll be so many descendants that it'll be like the dust. Count the number of particles of dust in the ground, be impossible. So it will be with the children of Abraham. میگه همونطور که داریم میبینیم اینجا ابراهیم سنش بالا بوده و همسرش هم تقریبا همسن بوده با ابراهیم، هولوش 80 سالش بوده ابراهیم توی زمان و برایش سخت بوده که مثلا فرزند داشته باشه. بعدش داریم میبینیم که خدا بهش میگه تو قرار نسل داشته باشی، نه تنها برای تو بلکه برای اونایی هم که تو خاک زمین هستن، یعنی همه اینا میشن نسل ابراهیم. And the other point is that the land would be given to them forever without an end. و نکته بعدی هم که وجود داره، این سرزمین قرار برای همیشه به ابراهیم و نسل ابراهیم داده بشه. So by the time that Abraham receives the promise, he's been promised the land will be given to him forever. و در طول زمان که میبینیم قرار این سرزمین به ابراهیم داده بشه، یعنی این سرزمین مال ابراهیمه برای همیشه. And the last one was the number. I already mentioned that one. The number of descendants is going to be huge. و بعدش هم که داریم میبینیم قرار نسل ابراهیم زیاد باشه و بعدش هم داریم میبینیم. So, oops, not sure what's going on there. Where are we? Right. Let's just have a break from the sharing for a moment. So the promise requires a son, but Abraham and Sarah are old and have no children. خب همونطور که داریم میبینیم به اینا وعده فرزند داده میشه. ابراهیم سال خورده بوده و سارا هم هنوز فرزندی نداشته. But in Genesis 16, we find that Abraham has a son by unlikely means, unusual means. ولی اگر بریم تو پیدایش باب 16 میبینیم که ابراهیم یه پسری داره ولی اسمش یکم متفاوته. So here Sarah has a slave girl, as Egyptian, and she called Hajar, and she gives him to Abraham, and they have a son, that's Ishmael. اگر بریم نگاه بکنیم تو پیدایش باب 16 داریم میبینیم که اینجا یه ابراهیم و سارا یه برده داشتن یا مثلا یه خدمتکار داشتن به نام هاجر که مصری بوده و از طریق این هاجر اینا یه فرزندی به دنیا میارن که اسمش اسماعیل بوده. And in verse 16, Genesis chapter 16, verse 16, we find that at that time Abraham was 86 years old. و اگر بیایم تو پیدایش باب 16 نگاه بکنیم میبینیم که ابراهیم تو اون زمان 86 سالش بوده. But still he hasn't had the son of him and Sarah. This is an extra son. میگه ولی تو همین زمانم تو باب 16 آیه 16 هست میگه تو همین زمانم هنوز سارا فرزندی از خودش نداشته. And in chapter 17 verse 1, God appears to Abraham, and Abraham is 99 years old. و باز اگه بریم جلوتر تو باب 17 آیه 1 مثلا میبینیم خداوند به ابراهیم ظاهر میشه و ابراهیم 99 سالشه. What happens is that God appears to Abraham by sending an angel. اتفاقی که اینجا میفته در حقیقت خدا از طریق فرشته خودش به ابراهیم آشکار میکنه. And he gives another promise to Abraham. و باز داریم میبینیم که یه وعده دیگه خدا بهش اینجا میده، یعنی به ابراهیم میده. And that is in chapter 17 verses 15 and 16. اگر بریم جلوتر تو همون باب 17 آیه 15 و 16 نوشته شده. و نیز خدا به ابراهیم فرمود و اما همسرت سارای دیگر نام او سارای مخوان
بلکه نام او سارا خواهد بود. من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید. من او را برکت خواهم داد و از او قومها به وجود خواهم آورد. پادشاهان قومها از او پدید خواهند آمد. Right. It's interesting that there's a change in name. God changes Abraham's name from Abram to Abraham. میگه اتفاقی که اینجا افتاد، خدا آمد در ابتدا اسم ابرام عوض کرد و ابرام تبدیل شد به ابراهیم، یا درسش بعدا بهتون میدیم. So he's changing it from great father to father of many. میگه معنی اسم ابرام یعنی پدر بزرگ، ولی ابراهیم یعنی پدر خیلی از انسان ها، یعنی پدر همه جوری. And here God changes Sarah's name, but we don't know what the difference is between the two names. و بعدش هم خدا اسم سارای عوض میکنه و میگه دیگه اسم همسرت سارای نیست، بهش بگو سارا، ولی در حقیقت معنی شما نمیدونیم که چه حالا تفاوتی با هم دیگه دارن. The problem is that our knowledge of the language 2,000 years before the time of Jesus isn't very good. This was written such a long time ago that we got a general idea that there's a change in name, but we're not really certain what the difference is between Sarah and Sarai. میگه مشکلی که در حقیقت وجود داره اینجوریه که در حقیقت دانش ما در مورد فهمیدن این زیاد خوب نیست، چرا که 4000 سال پیش نوشته شده و هنوز کشف نشده و متوجه نیستیم که مثلا چرا سارای باید بشه سارا و معنیش یعنی چی. But God promises her that she will become a mother, and there'll be many people that are descended from her. ولی اینجا داریم میبینیم که خدا بهش میگه ایم مادر کسی میشه که قرار از طریق همون شخص تعداد زیادی حالا مثلا نسل اونا بشن. And Abraham laughs. It makes Abraham laugh. و وقتی هم ابراهیم همچی صحنه میبینه حقیقتا میخنده، پوزخند میزنه. Now in Hebrew the word for he laughed is itzak. میگه تو عبری اگر بیان نگاه بکنیم کلمه‌ای که برای او خندید وجود داره بهش میگن یتساک. And so when the child was born, it was called Yitzhak because Abraham had laughed about the idea that he would have a child, or that his wife would have a child. و وقتی هم این پسر به دنیا اومد اسمش گذاشتن یتساک، چرا که معنی این کلمه یعنی او خندید، چرا که تو ابراهیم مثلا زمانی که وعده بهش داده شد خندید و اسمش به همین دلیل گذاشتن یتساک، یعنی او خندید یا خنده. Anyway, there's still quite a long time before Sarah has a child. میگه بله، همونطور که داریم میبینیم خیلی گذشت و عمرشون رفته بالا و در نهایت فرزندشون به دنیا آمد، یعنی فرزندگیرشون آمد. And during that time, Abraham sends Ishmael away. No, not yet. When after Isaac is born, Abraham sends Ishmael away. بله، همونطور که داریم میبینیم بعد از اینکه حالا دیگه اسحاق به دنیا آمد، خود ابراهیم اسماعیل حالا میگه مثلا تو برو یه جای دیگه زندگی کن. So in chapter 21, the child is finally born. خب اگر بریم به باب 21 میبینیم که اینجا همون فرزندی که باید به دنیا می اومده به دنیا آمده. So that's in chapter 21 if we read verses 1 and 2. خب صفحه 32 پیدایش باب 21 آیه 1 و 2. و اما خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آنچه را که وعده داده بود برای سارا به جا آورد. پس سارا باردار شد و برای ابراهیم در پیری او پسری به دنیا آورد
در همان زمان که خدا به او وعده داده بود. And soon after that, Ishmael is sent away. و بعد از این هم که دیگه حالا این فرزند به دنیا آمد، ابراهیم هم به اسماعیل گفت که مثلا تو برو یه جای دیگه زندگی بکن و گفت دیگه بریم. So he's a teenage boy by this time. میگه زمانی که ابراهیم همچی کاری کرد، اسماعیل یه نوجوان بود. And then Abraham is given a commandment to sacrifice Isaac. و بعدش خدا به ابراهیم یا مثلا به ابراهیم یه فرمانی داده میشه که اسحاق قربانی کنه، یعنی هم فرزندش که به دنیا آمده بوده. But so this is about 20 years after Isaac has been born. ولی باید در نظر داشته باشیم که این 20 سال بعد از به دنیا آمدن اسحاق، یعنی 20 سالش بوده اسحاق. So he's grown up into a strong young man. پس توی زمان دیگه اسحاق باید یه نوجوان یا یه جوان قوی بوده باشه. And this is the child, the son that God has promised will make Abraham a father of many nations. و همونطور که داریم میبینه اتفاق جالبی داره میفته. این همون فرزند که can you I think someone's microphone is on. Yeah, I muted it. Okay, thank you. و این فرزند همون فرزندی بوده که خدا وعده داده بوده و از طریق همین فرزند قرار بوده به ابراهیم نسل‌های زیاد داده بشه. So Abraham is very proud of Isaac. He's very fond of him, but he has to go and he's told he's got to kill him. میگه ابراهیم خیلی خوشحال بود، خیلی به پسرش اسحاق افتخار میکرد، ولی بهش وعده داده شد که باید ببردش و قربونیش کنه. And well, the story of that is in Genesis chapter 22. و در مورد همین داستانه که ابراهیم دیگه با قرار بود قربانی کنه تو پیدایش با 22 نوشته شده. So they come to they travel for some time to a mountain called Moriah. میگه بله، اینا داشتن میرفتن، یعنی به مکان قربانی میرفتن و تو سفر بودن و میرسن به یک کوهی به نام کوه موریا. And it's a hill just then to the north of Jerusalem. و این تپه جایی بوده دقیقاً شمال اورشلیم بوده، یعنی در شمال اورشلیم تپه موریا بوده. But now it's inside Jerusalem. The city's got bigger, and it's the hill where later on Solomon built his temple. میگه ولی الان همون تپه که تو شمال اورشلیم بوده و خارج بوده الان تو خود اورشلیم هست، چرا که اورشلیم بزرگتر شده و بعدا همین تپه داریم میبینیم که مثلا سلیمان میاد روش معبد میسازه. Solomon built his temple 1,000 years after the time of Abraham. ولی خود سلیمان 1000 سال بعد از ابراهیم زندگی میکنه، یعنی 1000 سال بعد از ابراهیم اومد این معبد ساخت. And Abraham built an altar at the top of the mountain. و رو همون کوه هم تو همون زمان ابراهیم رفت و یه قربانگاهی مثلا درست کرد، حالا با سنگ و چوب و چیزا. And if we read verses 9 and 10, حالا اگر تو باب 22 آیه 9 و 10 بخونیم بیشتر متوجه میشیم. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. Okay, so Abraham is
120 years old and Isaac's about 20. خب همونطور که داریم می‌بینیم تو این زمان ابراهیم 120 سالش بوده و پسرش اسحاق 20 سالش بوده. So Isaac must have trusted Abraham to allow Abraham to tie him to the altar. پس اسحاق باید به پدرش اعتماد داشته باشه یا اعتماد داشت که بهش اجازه داد رو قربانگاه دست و پاش ببنده و قربانیش کنه. Because otherwise Isaac could easily have escaped. As a young man, he could have run away a lot faster than Abraham could have caught up with him. چرا که اگر اینطور نمی بود و اسحاق اجازه نمیداد به راحتی میتونست فرار کنه و از دست پدرش حالا به قول معروف فرار کنه دیگه. But Isaac doesn't die. ولی میبینیم که اسحاق نمیمیره در نهایت. یه اتفاق میفته. So Abraham has taken a knife. He's going to kill Isaac. میگه ابراهیم چاقوش میبره بالو تا بیار بزنه و پسرش اسحاق بکشه. And if we read verses 11 and 12. حالا اگر آیه 11 و 12 رو بخونیم بعدش متوجه میشیم تو همین زمان چه اتفاقی میفته. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد: ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد: لبیک. فرشته گفت: دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون میدانم که از خدا میترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. So Abraham receives back Isaac from the dead. بله، همونطور که داریم میبینیم اینجا ابراهیم پسرش دوباره از مرگ مثلا دریافت، یعنی پسرش داشت میرفت که بمیره ولی باز داره به دستش آورد. Now the question here, can you think of anyone who gave his son as a sacrifice but received him back from the dead? میگه یه سوال پیش میاد که مثلا آیا مثلا میدونین که چه کسی دیگه بوده که پسرش داده و بعدا پسرش دوباره از مرگ رستاخیز پیدا کرده؟ Okay, well the answer is fairly obvious. It's God. و جوابم به راحتی مشخصه. خدا بود که این کار کرد. So God gave Jesus as a sacrifice. In this case, Jesus died, but God received him back from the dead. He was raised from the dead on the third day. میگه همونطور که داره میبینیم خدا هم پسرش عیسی مسیح فرستاد و پسرش داد تا قربانی بشه، ولی تو این جریان واقعا عیسی مسیح مرد و بعد از 3 روز دوباره از طریق مردگان، یعنی از مردگان رستاخیز کرد از طرف خدا. But we have here a picture 2,000 years beforehand of what was going to happen to Jesus. ولی اینجا ما داریم، یعنی تو همین داستان پیدایش ما تصویر به دست آوردیم از یه قربانی شدن و یه تصویر مشابه از زمانی که حالا عیسی مسیح میاد و قربانی میشه. And you got another interesting little echo in verse 8. و حالا اگر بریم به آیه 8 یه نکته جالب دیگر هم میبینیم. تو آیه 8 میگه پیداش با 20: ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا برای قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم میرفتند. So you got the picture that God himself will provide an offering as a sacrifice. بله، همونطور که داره میبینیم از گذشتن وعده داده شده بود و خدا داره اینجا در حقیقت یه تصویری از بره میده که قرار بیاد و قربانی بشه. Now that didn't happen on that day. و همین اتفاق تو اون روز نیفتاد، یعنی تو اتفاق نیفتاد. God did provide a sacrifice, but it wasn't a lamb. میگه تو اون روز خدا یه قربانی انجام داد ولی بره نبود، یعنی آیه 8 در مورد بره حرف میزنه، قربانی که خدا کرد یه چیز دیگه بود. So in verse 8 it says that God would provide a baby sheep, a lamb for sacrifice. میگه یه تو آیه 8 بیایم نگاه بکنیم داره وعده میده و میگه که خدا یه بره رو قربانی میکنه، یعنی فراهم میکنه یه مثلا بره مثلا نوجوان
But in verse 13, what God provides is a ram, grown-up sheep. ولی اگر تو آیه 18 بیاین نگاه 18 برو. Verse 13. 13. Thank you. ولی اگه تو آیه 13 بیاین نگاه بکنیم، خدا اینجا یه قوچی رو فراهم میکنه برای داستان حالا ابراهیم و پسرش. میخونمش. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمامسوز تقدیم کرد. Now, you get an extra promise now because of Abraham's faith. و به دلیل همین اتفاقی که افتاد، خدا به ابراهیم باز داره یه وعده دیگه داد. So, we're still in Genesis chapter 22, and if we look in verses 15 to 17. حالا اگر تو همون پیدایش باب 22 نگاه بکنیم، از آیه 15 تا 17 شه. میخونم متوجه میشی. و گفت خداوند میفرماید به ذات خودم سوگند از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد. Right, now, I'm not sure whether it did this in the Farsi, but in the Hebrew, it's very clear. First of all, Abraham will have many descendants. حالا تو فارسی متوجه نمیشم که در حقیقت چون نوشتی، ولی تو عبری داره میگه که ابراهیم قرار نسل زیادی داشته باشه، فرزندان زیاد داشته باشه. But it then talks about your descendant, and it's one descendant will possess the gate of his enemies. و بعدش داره میبینیم که فکر کنم تا آیه 17 باشه، میگه نسل تو، این در حقیقت داره در مورد یک نسل صحبت میکنه، میگه همون نسل تو دروازه‌های دشمنش تصرف میکنه. And not every translation gets that right. میگه تو ترجمه‌ای که شده حقیقتا در مورد آیه خورده اشتباهاتی پیش اومد، یعنی همشون درست ترجمهش نکردن، نوشته نسل تو، در حقیقت باید باشه آن یک نسل تو. Still. But if we go on to verse 18, it's this descendant that will bring a blessing to the whole earth. ولی حالا در هر صورت اگر بریم به آیه 18 داریم میبینیم که از طریق همین یه دونه نسلش هست که تمام قوم‌های زمین برکت پیدا میکنن. So we're talking about one descendant of Abraham, and of course that descendant is Jesus. خب پس اگر متوجه بشیم داره در مورد یکی از نسل ابراهیم صحبت میکنه و او یه نسل هم کسی نیست جز عیسی مسیح. So in this chapter we've got a picture of Jesus sacrificed, brought back from the dead, and now he's going to be the person who defeats the enemies of God and sets up God's kingdom. بله، همونطور که داریم میبینیم تا همین باب هم باز در مورد عیسی مسیح و چجوری میاد و قربانی میشه و بعدش دوباره به زندگی برمیگرده و بعدش به دروازه های دشمنش تصرف پیدا میکنه و شکستشون میده صحبت شده و داریم میبینیم. And that's the blessing that Jesus brings to the whole of the earth. و در نهایت هم میبینیم که از طریق عیسی مسیح تمام اقوام زمین برکت پیدا میکنن. Right, let's carry on. Let's look at the way that Abraham's descendants carry on. خب حالا بریم به شجرنامه خانواده ابراهیم و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. So this is his family tree, and here we've got Abraham. خب اگر بیایم نگاه بکنیم اینجا شجرنامه خانواده ابراهیمه و او هم ابراهیمه. And there's his wife Sarah. و اگر اینجا نگاه بکنیم همسر ابراهیم سارا رو میبینیم. And that's Lot over there that he left Haran with, but who separated from in Canaan. و بعدش هم لوط میبینیم که
با ابراهیم حران ترک میکنه ولی بعدش تو کنعان از هم جدا میشه. Anyway, Abraham has, first of all, Ishmael as a son from Hajar. اگر بهم نگاه بکنیم میبینیم که ابراهیم فرزند اول ابراهیم از طریق هاجر اسماعیل بوده. And then Abraham and Sarah have Isaac, the child Isaac. ولی بعدش از طریق سارای پسری رو به دنیا میارن به نام اسحاق. And it's Isaac that's almost sacrificed. و اسحاق هم بود، یعنی اسحاق کسی بود که ابراهیم گرفتش و بردش یا با هم رفتن و میخواست قربانیش کنه. Anyway, Isaac marries Rebecca and they have 2 children. بعدش داریم میبینیم که اسحاق ازدواج میکنه با ربکا و 2 فرزند به دنیا میارن. So there's Jacob and there's Esau. و فرزند اینا اسمشون یکیشون یعقوب بوده و یکی دیگهشون هم عیسو. And Jacob has his name changed by God. He gets renamed Israel. بعدش یه اتفاق میفته، خود همین یعقوب که به دنیا حالا بوده اسمش تغییر پیدا میکنه وسیله خدا و خدا بهش میگه دیگه یعقوب خودت خطاب نکن، اسمت بذار اسرائیل. And Lut, Ishmael and Esau become the fathers of Arab nations. نکته دیگه هم که میخوام در موردش براتون صحبت کنم در مورد لوط هست. لوط، اسماعیل و عیسو اینا در حقیقت پدران قوم عرب هستن، یعنی از اینا بود که قوم عرب به وجود اومد، لوط، اسماعیل، عیسو. So they marry local girls and they have children, and in the end their families become the Arab nations. میگه اینا خودشون با حالا چیزا با اقوام دیگه ازدواج کردن و بعدش از طریق همین فرزندان اینا بود که قوم عرب به وجود اومد. Jacob, called Israel, has 12 sons. بعدش یعقوب میبینیم که از طریق یعقوب قوم اسرائیل به وجود میاد و خود یعقوب 12 تا پسر داشته. So he has 4 wives. 2 of them are free ladies and 2 of them are servants. میگه خودش یعقوب میگه یعقوب 4 تا زن داشته که 2 تاشون زن آزاد بودن و 2 تاشون هم حالا از خدمتکارانش بوده. But altogether they give him 12 sons and at least 1 daughter. ولی همونطور که داریم میبینیم این 4 تا زن به ابراهیم 12 تا پسر میدن و حداقل یه دونه دختر، یعنی دخترانی هم داشته. And these of course are known as the children of Israel. و همین 12 نفر یعنی 12 پسر یعقوب به نام 12 قبیله اسرائیل هم خطاب میشه. Later they become known as the tribes of Israel. بله همونطور که داریم میبینیم بهش میگن 12 قبیله اسرائیل. And one of them, Yehuda, becomes the ancestor of the King David. ولی بعدش یهودا رو میبینیم که از طریق یهودا بود که داوود پادشاه حالا به دنیا میاده که مثلا داوود پادشاه از طریق یهودا است. And it's the descendants of Yehuda who become Jews. میگه از طریق یهودا بود که خیلی‌ها مثلا یهودی‌ها به وجود اومدن. And then David, again, it's 1,000 years before Jesus, but 1,000 years later, one of his descendants is Mary, the mother of Jesus. میگه بله بعدش داوود پادشاه رو میبینیم که 1000 سال بعد از یهودا است و داوود پادشاه باز 1000 سال قبل از عیسی مسیح است که یکی حالا از نسل داوود ازدواج میکنه و فرزندی به دنیا میاره که از طریق خدا بود و اسمش هم عیسی مسیح. So there's a line that goes all the way from Abraham to Jesus. اگر حالا به اول همین شجرنامه برگردیم میبینیم که از ابراهیم میاد میرسه به عیسی مسیح. There we go, get back to that.
So let's look at how the promises to Abraham are fulfilled. خب حالا بریم در مورد وعده‌ای که به ابراهیم داده شده و چجور تکمیل میشن صحبت کنیم. So the first thing is that Abraham was promised the land of Canaan. میگه اولین چیزی که به ابراهیم گفته شد این بود که سرزمین کنعان بهش میدن، یعنی بهش داده خواهد شد. Excuse me. But he doesn't receive the land of Canaan. ولی میبینیم که سرزمین وعده رو دریافت نمیکنه. So Abraham dies a very old lady. چرا همچه حرف ما میزنیم؟ دلیلش اینه که ابراهیم مثلا مرد دیگه. زمانی که مرد، ابراهیم مرده. And in Genesis chapter 23, verses 2 and 3, Abraham has to go and buy land. Chapter 23, verses 2 to 4. خب اگر حالا بریم به پیدایش باب 23 از آیه 2 تا 4 نگاه بکنیم، میبینیم که اینجا یه اتفاقی افتاده و همسرش مرده و داره میره یه سرزمینی رو بخره. به خاطر همین میگه ابراهیم هنوز سرزمین دریافت نکرده. Can I read those verses, bro? Yes, please. و او در قریه اربع که در هبرون باشد در سرزمین کنعان درگذشت و ابراهیم رفت تا برای سارا ماتم کند و بگرید. آنگاه ابراهیم از کنار مرده خود برخاست و هیتی‌ها را خطاب کرد و گفت من در میان شما قربت اختیار کرده و مقیم گشتم. قطع زمینی به جهت آرامگاه در میان خود به من بفروشید تا بتوانم مرده‌ام را از پیش رویم دفن کنم. So when Abraham died, he didn't own any of the land. Sorry, when Sarah died, Abraham didn't own any of the land of Canaan. میگه زمانی که در حقیقت سارا مرده بود داریم میبینیم که هنوز ابراهیم سرزمین کنعان به دست نیاورده بود. He had to go out and buy enough land to make a place where Sarah could be buried. و به خاطر همین هم نیاز داشت که بره حالا یه زمینی پیدا بکنه و یه زمینی بخره تا همسرش سارا رو خاک کنه. And Abraham himself was later buried in that tomb. و بعدها هم داریم میبینیم که خود ابراهیم هم تو همون مقبره دفن میشه. And 400 years later, Jacob, who's been buried in Egypt, they took his body back and put it in the same tomb. Can you say that again, bro? Yeah. 400 years after Abraham died, Okay. the children of Israel had been in Egypt. They left Egypt and they brought with them the body of Jacob and buried it in that tomb. Sorry, the body of Joseph and buried it in that tomb. Okay. Joseph and Abraham. Okay. Yeah, he's buried in the tomb of Abraham, yes. Okay. میگه بله و زمانی که اتفاق افتاد و ابراهیم هم دیگه مرده بود 400 سال بعد فرزندان ابراهیم همون جنازه یوسف میارن یا حالا چیز یوسف میارن، قبر یوسف میارن و با ابراهیم توی مکان مشابه با هم خاکشون میکنن، یعنی تو همین مقبره که اینجا ابراهیم خریده بوده. But the point is that the promises to Abraham, some of them are fulfilled. Abraham had a lot of children, but some of them still are we waiting for them to be fulfilled by God. میگه حالا همونطور که داریم میبینیم یه سری وعده خدا به ابراهیم داد و یه سریاشون عملی شد، ولی یه سریاشون نیاز داره که از طریق نسل ابراهیم عملی بشه. And there's a commentary on this in the letter to the Hebrews in Hebranian. و در مورد همین موضوع هم تو نامه عبرانیان توضیح داده شد، یعنی اگر بریم به عبرانیان متوجه میشیم. And so if we go to Hebrews chapter 11, اگر بریم به عبرانیان باب 11، and the first thing it reminds us of that is that Abraham was a man of great faith. اولین چیزی تو همین باب میبینیم اینه که داره میگه ابراهیم یه انسان بود با ایمان
قوی. So what Abraham did, he did because he trusted in God and he followed what God told him to do. میگه کاری که در حقیقت ابراهیم انجام داد این بود که به خدا اعتماد کرد و خدا هرچی بهش گفت انجام داد. So if we read Hebrews chapter 11 verses 17 to 19. اگر بریم به عبرانیان باب 11 از آیه 17 تا 19 رو بخونیم متوجه میشیم. صفحه 1582. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند. همان را که درباره‌اش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد. ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و میتوان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت. So the first point about Abraham is that Abraham believed God and that led him to do the things he did. نکته اولی که اینجا وجود داره اینه که ابراهیم به خدا اعتماد کرد و خدا هر چیزی بهش گفت گوش کرد و انجام داد. And because Abraham was faithful, God forgave him the things he did wrong. و به خاطر همین ایمان ابراهیم بود، یعنی ایماندار بودن ابراهیم بود که خدا گناهانش بخشید. And the second point is a little bit further down in the chapter. میگه نکته دومی که وجود داره یک کم پوینتر، یعنی پوینتر باب نوشته شده. And that's in verses 39 and 40. حالا اگه بریم با آیه 39 و 40 متوجه میشیم. اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند. با این حال هیچ یک از آنچه را که به ایشان وعده داده شده بود در نیافتند. زیرا خدا از پیش چیز بهتری برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند. So the promise is still waiting to be fulfilled. میگه همونطور که داریم میبینیم یه سری از وعده هنوز تو جریان هستن و در آینده کامل میشن. But the point about it is that we also can receive part of this same promise. ولی در هر صورت نکته که وجود داره اینه که ما میتونیم یه قسمت از همین وعده باشیم. ما میتونیم جزوی وعده باشیم. Now, of course, one of the promises was that Abraham would receive land on the earth. میگه یکی از وعده‌هایی که به ابراهیم داده شد، چند بارم تکرار کردیم، به ابراهیم قرار بود یه سرزمینی داده بشه. این سرزمینم روی کره زمینی که الان ما داریم روش زندگی میکنیم. And for Abraham to receive that land and to own it forever, he will have to be raised from the dead. و برای اینکه ابراهیم این سرزمین بهش داده بشه و به ارث ببرتش نیاز داره که دوباره از مردگان رستاخیز پیدا کنه. So Abraham was, by that promise, was given a picture of the idea that at the day of judgment, the dead will be raised. پس تو داستان ابراهیم ما خیلی چیزا رو دیدیم. یه تصویر دیگه هم که میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که مردگان قرار مثلا زنده بشن، تو روز داوری یا رستاخیز مردگان اتفاق میفته. If we go to Romans chapter 4 and verse 3. حالا اگر بریم به رومیان باب 4 آیه 3 یه موضوع دیگر هم میبینیم. زیرا کتاب چه میگوید؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد. And that's telling us that Abraham was saved because he believed God. در حقیقت حرفی که اینجا داره میزنه اینه که ابراهیم نجات پیدا کرد چرا که به خدا ایمان آورد. And it wasn't just that he believed God and he followed on from his beliefs. He did things because of what he believed. میگه نه تنها به خدا ایمان داشت بلکه به خاطر همین ایمانش بود که اعمالی هم انجام داد و دنبال روی خدا شد. But it was his faith that was important.
ولی ایمانش مهمتر بود، چرا که از همه چی از ایمان میاد. مهمتر بود، چرا که از همه چی از ایمان میاد. It wasn't because Abraham did good things, it was because he followed what God told him. میگه اینطور نبود که ابراهیم به خاطر ایمانش یا حالا اعمالی که انجام داد مثلا خوب به شمار اومد، بلکه به خاطری بود که به خدا ایمان آورد و حرف خدا گوش کرد. And the last verse I want to look at is in Galatians میگه آیه آخری که میخوام بهش اشاره بکنم تو نامه غلاطیان هست، chapter 3 and verse 9. باب 3 آیه 9 صفحه 1518. پس آنها که به ایمان اتکا دارند با ابراهیم ایماندار برکت می‌یابند. So what it's telling us there is that if we have faith in God the same way that Abraham did, then we also can have the same blessings that Abraham was given. میگه حرفی که اینجا میزنه اینجوریه، میگه اگر ما هم همون ایمان ابراهیم داشته باشیم و به خدا ایمان بیاریم، ما هم همونطوری که ابراهیم برکت پیدا کرد برکت پیدا میکنیم. And that's summarized for us at the end of Galatians chapter 3 in verses 27 to 29. و خلاصه همین موضوع هم تو همون باب غلاطیان باب 3 از آیه 26 تا 29 نوشته شده. Should I read it? Yes, please. زیرا در مسیح عیسی شما همه به واسطه ایمان پسران خدایید. چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید. دیگر نه یهودی معنی دارد، نه یونانی، نه غلام، نه آزاد، نه زن، نه مرد، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید. و حال اگر شما از آن مسیح هستید، پس نسل ابراهیمی و بنابر وعده وارثان نیز هستید. So let's summarize what we've seen. خب در هر صورت حالا میخوایم خلاصه کنیم. So we saw that Abraham was an example of what a faithful man should be like. همونطور که داریم میبینیم ابراهیم نمونه از یه فرد ایماندار بود برای خیلی از ما، یعنی یه الگو هست ابراهیم برای ما. And we saw that Abraham received promises from God because of that. و به خاطر همین الگو بودن ابراهیم بود که خدا بهش وعده هایی داد. And finally, those promises are things that we can receive as well. و نکته سوم که وجود داره، ما هم میتونیم از همین وعده ها برخوردار بشیم. But that means we have to have faith in God and we have to let that faith guide our lives. ولی برای که ما هم مثل ابراهیم از همون وعده ها برخوردار بشیم باید ایمان داشته باشیم و به خاطر ایمانمون اعمال خوبی داشته باشیم، انجام بدیم. So that's where we finish. خب درس امروزم با آخرش رسیدیم. حالا اگه سوال چیز داره بپرس.